Hello everyone, welcome to Karthikeya's Academy. Let's see today's newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. Covaxin of clinical trial mode. Okay. ఇప్పటి వరకు ఏదైతే వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారో అది కోవిషీల్డ్ వేస్తున్నారు, ఆస్ట్రాజెనకా కంపెనీది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే మన ఇండిజీనియస్ వ్యాక్సిన్ ఉందో దానికి కూడా ఇంకా ఎమర్జెన్సీ టైంలో యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ దిస్ COVID-19 అని చెప్పి అప్రూవల్ అనేది ఇచ్చారు. ఇన్ని రోజులు అది క్లినికల్ ట్రయల్ మోడ్లో ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని ట్యాగ్ అన్నది మారింది. నా ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చైనా పార్లమెంట్ అప్రూవ్స్ 5-year ప్లాన్. ఆల్రెడీ దీనికోసం మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసాము? చైనా వాళ్ళు బ్రహ్మపుత్ర రివర్ తాలూకా డౌన్ స్ట్రీమ్లో కూడా ఒక డ్యామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆ మ్యాటర్ కోసం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 5-year ప్లాన్ కోసం డిస్కస్ చేసాం. సో టుడే విల్ సీ వాట్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ 5-year ప్లాన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ జావేద్కర్ మీట్స్ డిజిటల్ మీడియా అవుట్లెట్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఓటీటీ, వాటికి సంబంధించి ఏవైతే మనకి రూల్స్ ఏవైతే వచ్చాయో, ఓకే, వాటికి సంబంధించి దానికోసం డిస్కస్ చేయడం కోసం డిజిటల్ మీడియా వాళ్ళతోని మీటింగ్ అన్నది జరిగింది. సో విల్ సీ హియర్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ డిస్కస్డ్ ఓవర్ దే. జర్కిహోలీ కేస్ SIT's terms of reference raise eyebrows. This is about the case which we have discussed in the last newspaper about a video clipping about a member which was out with like the video which is regarding the member with a unidentified woman. Here they have said that there is a SIT for seeing deep into that matter. So we'll see here why they are so much concerned about a reputation of a member, but why they have neglected questioning about who that woman is. Is she a victim? So in this article we will discuss about that. PM's photo removed from COVID vaccine certificate. This is regarding to the code of ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏవైతే కోడ్ ఉంటుందో వాటిని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు దాట్ దే కెనాట్ డూ they cannot use these pictures on a particular thing, or they cannot promote themselves particularly few days before the elections. So here on the COVID vaccine PM's photo is there, so they think that this is also a type of promoting their party, so it should be removed. Next, PM to attend first Quad summit. We have already discussed in the last paper about the Quad summit that Australia, Japan and heads from Australia, Japan, US and India going to meet for the Quad summit. So now we'll discuss from our country's point of view. India, Japan space agencies review ties. Okay, this is about the space work, missions to the space which we are working together with Japan. Now let's start with the first topic, Covaxin of clinical trial mode. As I have told you, this is our indigenous vaccine which is developed by the Indian company. India's indigenous COVID-19 vaccine, Covaxin, the name of the vaccine is Covaxin, from Hyderabad-based Bharat Biotech, has been off the clinical trial mode and is now authorized for emergency use on a par with Oxford AstraZeneca's Covishield. ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కానివ్వండి, ఎవరైతే డాక్టర్స్కి వీళ్ళందరికీ ఏదైతే ఇచ్చారో వ్యాక్సిన్, అది కోవిషీల్డ్. ఇప్పటి వరకు భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళు తయారు చేసిన కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు కూడా అది ట్రయల్ మోడ్లో ఉంది. సో నౌ ద ట్రయల్ మోడ్ ట్యాగ్ వాజ్ రిమూవ్డ్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్. నౌ ఈవెన్ హియర్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ ద కోవిడ్ కేసెస్ రైజ్డ్ అగైన్. సో we all know that the starting of the COVID cases started from around Feb. Okay, the first cases may be noticed in January 1st, but from the Feb we all are very much aware about this virus. Okay, but even after a year still it is there and the cases were declining over a period, but since February the cases again started raising. So the more number of cases we can find now in Maharashtra. 8 of the top 10 districts in terms of active COVID-19 cases are in Maharashtra. If you see the top 10 cities which are having more number of COVID cases in India are from Maharashtra. It means that Maharashtra is having more number of active cases. Health Secretary Rajesh Bhushan said, Pune, these are the cities which as I have told you now, 8 of the 10 top cities are from Maharashtra. So they have just mentioned about the cities: Pune, Nagpur, Thane, Mumbai, Bengaluru urban, Ernakulam, Amravati, Jalgaon,
Nasik and Aurangabad. These are the cities with more number of active COVID cases. Now we'll see about the rise of the cases in India. Okay, India was seeing a rise in the number of active cases after touching its lowest mark. As I have told you, the number of cases started declining, and again they started rising from mid of February. Till mid of February there was very few number of active cases and the few deaths, but again it came back, like the number of active cases raised, and even the number of deaths also raised. Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab and Maharashtra were registering a rise. Okay, these are the states where the number of cases are rising every day. Where Kerala, Uttar Pradesh and West Bengal were among those showing a decline. These are the states where the cases are declining. Now let's see the background. India's top drug regulator, the Central Drug Standards Control Organization. Remember this name, okay? Central Drugs Standard Control has allowed Bharat Biotech India BBL to conduct human clinical trials. It is not current news. It was a background of this news related. Like earlier, this organization has given permission for Bharat Biotech to conduct the clinical trials for Covaxin, making it the first indigenously developed. This is the first indigenously developed COVID vaccine, okay, and it has received the approval to conduct the human trials. So before going into the concept, I'll first tell you what is human clinical trials. You may be thinking that like ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు, ఇస్తే వ్యాక్సిన్ కాదు క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే ఈ వైరస్ని హ్యూమన్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు, మరి అతనికి కూడా వస్తుంది కదా ఈ కోవిడ్ అనేది. దాని తర్వాత అతని నుంచి అతని పక్కన ఎవరైతే చేస్తున్నారో లైక్ ల్యాబొరేటరీలో టెస్ట్ వాళ్ళందరికీ కూడా వస్తుంది కదా. నో, హియర్ ఏదైతే వైరస్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ వైరస్ ఎవరో కూడా వేయించుకోవడానికి అసలు రెడీగా రారు కదా. ఈ వైరస్ని ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ ఎ కిల్డ్ వైరస్. ఇట్ మీన్స్ ఏంటి కిల్డ్ వైరస్ అంటే ఏంటి? ఆ వైరస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది మళ్ళీ రిప్లికేట్ చేయదు. అంటే జనరల్గా మనకు వైరస్ ఏముంటుంది, ఒక వైరస్ ఎంటర్ అయిందంటే అది మళ్ళీ 2 అవుతుంది, 2 నుంచి 4, 4 నుంచి 8 అలా డబల్ అవుతూ బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బట్ ఈ కిల్డ్ వైరస్ని ఎప్పుడైతే మనం బాడీలోకి పంపిస్తామో అది మళ్ళీ రిప్లికేట్ అవ్వదు. ఓకే, మళ్ళీ దాని మోర్ నెంబర్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇట్ వోంట్ ట్రాన్స్మిట్. ఏమవుతుంది, ఒకటేమో అది రెప్లికేట్ అవ్వదు, సెకండ్ వన్ ఏంటది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. దాన్ని కిల్డ్ వైరస్ అంటారు. అటువంటి కిల్డ్ వైరస్ని బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి వ్యాక్సిన్ దాని మీద పని చేస్తుందా లేదా ఆ వైరస్ మీద అని చెప్పి టెస్ట్ చేస్తారు. అంతే తప్ప యాక్టివ్ వైరస్ని ఎప్పుడు కూడా ఎవరి బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేయరు. ఈ యొక్క విషయం అని కాదు, ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉన్న వైరస్ని ఎవరు కూడా లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేసి టెస్ట్స్ అవి చేయరు. ఎప్పుడు కిల్డ్ వైరస్ని పంపిస్తారు. ఓకే, ఆ కిల్డ్ వైరస్ పంపించిన తర్వాత బికాజ్ ఇట్ కెనాట్ రిప్లికేట్, ఇట్ కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్, అప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్స్ వాళ్ళ మీద ప్రయోగించి వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద వైరస్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ కోవాక్సిన్ అండ్ హౌ వాజ్ ఇట్ డెవలప్డ్? దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ పర్మిషన్, దీనికి అప్రూవల్ ఇచ్చారు కదా, దీని గురించి కూడా మనం చూద్దాం. Covaxin is a vaccine candidate developed by BBIL, okay, Bharat Biotech India Limited, against the novel coronavirus in collaboration with the Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology, NIV వాళ్ళతో BBIL వాళ్ళు కలిసి ఈ కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ని డెవలప్ చేశారు. ఓకే, ఇంకా ఏ కంట్రీస్, ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, ఆస్ట్రాజెనకా వాళ్ళ కోవిషీల్డ్ అనేది ఇస్తున్నారు. అండ్ నౌ కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే BBL వాళ్ళు చేశారు, BBIL వాళ్ళు, అది కూడా అప్రూవల్ వచ్చింది. సో ఇట్ ఆల్సో విల్ బీ యూస్డ్. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఏ కంపెనీస్, ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏమేమి చేస్తున్నారు? ఇప్పటివరకు ఫస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ ఏదైతే అప్రూవల్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ఓన్లీ భారత్ బయోటెక్. ద అదర్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫర్ దిస్ COVID-19 వ్యాక్సిన్ ఆర్ జీడస్ క్యాడిలా, సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పెనేషియా బయోటెక్. అయితే ఇందులోని ఇంకా కొన్ని ఎలా ఉన్నాయంటే ఇంకా ప్రీ ట్రయల్లోనే ఉన్నాయి, ప్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్లోనే ఉన్నాయి. కొన్ని ఇంకా ప్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా అప్రూవల్ వచ్చిందో లేదో కూడా ఇంకా మనకి తెలియదు. నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ చైనా పార్లమెంట్ అప్రూవ్స్ 5-year ప్లాన్. వాళ్ళ 5-year ప్లాన్స్లోని వాళ్ళు ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్, వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ఇయర్స్లో ఏం డెవలప్మెంట్స్ కావాలో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్లాన్ అన్నది వేసుకున్నారు. బట్ అందులో మనకి ఏంటి కన్సర్న్ అంటే సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఆ ఇండియన్ స్టేట్స్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దేర్ 5-year ప్లాన్. నౌ China on Thursday formally approved the outline of its 14th 5-year plan. This is their 14th 5-year plan and it highlights a number of key strategic projects to be pursued as a priority. ఇందులో మెయిన్గా డిస్కస్ చేయవలసింది ఏంటి,
ద ఫస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ టిబెట్ ఆన్ ద లోవర్ రీచెస్. ఇప్పటి వరకు ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఏవైతే డ్యామ్స్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో దే ఆర్ ఆన్ ద అప్ స్ట్రీమ్స్. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ దాట్ మచ్ డ్యామేజింగ్ ఫర్ అస్, బట్ నౌ the dam which they are going to construct is on the downstreams. Downstreams అంటే ఏమవుతుంది, it will be touching our Indian states. So because of that there are cases of overflooding, or there are cases where water cannot be reaching properly to the lower areas. Okay, and we don't even know what are the future consequences of that. So here, as I already told you, Yarlung Jambo, Brahmaputra river, when it is in Tibet, then it will be called as Yarlung, and Chinese people call it as Jambo, and we call it as Brahmaputra after it enters into our country. This is one dam, this is one project which they have considered under the first 5-year plan, sorry, not for under their 5-year plan, 14th 5-year plan. And the second project is Sichuan Tibet Railway. This is a railway line and it is near to the Indian border, and they push for self-sufficiency in emerging such as artificial intelligence. So the things which they are going to concentrate in their 5-year plan are the dam, the railway networks, and the artificial intelligence. The draft outline of the 5-year plan and objectives through the year 2035. This is the target which they have said that they have to meet by this year. They have to finish their projects, and it was passed by the National People's Congress. This is the party in China. So what are the key projects they have mentioned in this article? Building of a hydropower base on the lower reaches of the Yarlung Zambo. This is about the dam which we have discussed now, which refers to the sections of the river in Tibet just before it enters India in Arunachal Pradesh. Just remember, ఏ స్టేట్ని టచ్ అవుతుందో కూడా మీకు తెలియాలి, ఏ స్టేట్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల అనేది కూడా మీకు తెలియాలి. సో ఇట్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే, while 4 dams have been approved on the upper and middle reaches. This is the first project in the lower reaches of the river. ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మీకు వాటి నేమ్స్ కూడా చెప్పాను క్లియర్గా, ఏ నేమ్స్ ఆల్రెడీ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, పైన అప్పర్ రీచెస్లో నేమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, మిడిల్లో ఏం చేశారో కూడా చెప్పాను. ఓకే, మన ఇండియన్ అఫీషియల్స్ ఏం చెప్తున్నారు, దే ఆర్ మానిటరింగ్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ క్లోజ్లీ both through independent assessments and using the hydrological data that China provides under a bilateral arrangement. మనం ఓన్గా మనం కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా అండ్ మనం చేస్తున్న అసెస్మెంట్ అండ్ ఈవెన్ చైనా వాళ్ళు ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ రెండు కూడా యూస్ చేస్తూ దే ఆర్ క్లోజ్లీ మానిటరింగ్ ద ఫ్లోస్ ఆఫ్ ద రివర్. ఓకే, ఎంత వాటర్ అయితే మనకి ఎంతైతే రావాల్సిందో, ఎంత వాటర్ వస్తుంది, లేకపోతే ఏమైనా వాళ్ళు అక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా దే ఆర్ క్లోజ్లీ మానిటరింగ్. The Brahmaputra is not entirely dependent on the upstream flows, with estimated 35% of its basin in India. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక రివర్ ఇలా ఉంది. ఓకే, దీనికి ఇలా డిఫరెంట్ రివర్స్ వచ్చి మళ్ళీ వాటర్ అన్న దాంట్లో యాడ్ చేస్తుంది. జనరల్గా ఒక రివర్కి మెయిన్గా వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వాటి ట్రిబ్యూటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చి యాడ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో నా ఇఫ్ వీ టేక్ దిస్ రివర్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఏమంటారు ట్రిబ్యూటరీస్ వచ్చి వాటికి వాటర్ని యాడ్ చేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఏరియా అంతా ఏదైతే ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ ఈ రివర్ ఫ్లో అవుతుందో దీన్ని మనం ఏమంటాం, బేసిన్ అంటాం. అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బేసిన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా కూడా అప్ స్ట్రీమ్ నుంచి, అంటే ఇప్పుడు ఇలా రివర్ మనకు ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం, అప్ స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ మాత్రమే దానికి సోర్స్ కాదు. ఈవెన్ మన బేసిన్ ఇండియాలో ఏదైతే 35% ఆఫ్ ద బేసిన్ ఉంది అందులో కూడా ట్రిబ్యూటరీస్ వచ్చి వాటర్ అన్నది యాడ్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు పైన ఏదైనా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి కింద ఫ్లో ఆగిపోతుంది అన్న ఇష్యూ ఏమీ లేదు. ఓకే, అంటే వాళ్ళు డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేయడం వల్ల మనకి ఫ్లోలో ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అని ఎక్కువ వర్రీ అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్గా మనకి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుంది పర్వాలేదు అని కాదు, బట్ కంప్లీట్గా అప్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న ట్రిబ్యూటరీస్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వడం లేదు. ఎందుకంటే కొంత బేసిన్ మన ఇండియాలో కూడా ఉంది, నియర్లీ 35% మన ఇండియాలో కూడా ఉంది. అయితే హై ప్రయారిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి వాళ్ళకి, డ్యామ్స్ ఆన్ ద లోవర్ రీచెస్ అట్ ద గ్రేట్ బెండ్ ఆఫ్ ద రివర్ నియర్ ద బార్డర్. ఎక్కడైతే ఈ రివర్ ఇప్పుడు ఇలా టిబెట్ నుంచి పాస్ అయ్యి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర బెండ్ అయ్యి మనకి ఈ 7 స్టేట్స్లో ఎంటర్ అవుతూ తర్వాత బంగ్లాదేశ్కి వస్తూ కింద బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ విత్ యూ. ఏంటి ఇదంతా మనకి ఏంటి, టిబెట్ రీజియన్లోని హిమాలయాస్లో ఆరిజిన్ అవుతుంది, టిబెట్ రీజియన్లో వస్తుంది, ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర మనకి బెండ్ తీసుకుని తర్వాత 7 స్టేట్ సిస్టర్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి పాస్ అయ్యి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో బంగ్లాదేశ్లో ఎంటర్ అవుతుంది, తర్వాత కిందకు వచ్చి మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తుంది. ఇది ఏదైతే ఏరియా ఉందో గ్రేట్ బెండ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ని డ్యామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఓకే,
Next, the hydropower base was listed in the outline of the FYP among projects to serve major national strategies. In the high priority project is enduko because they think that it will serve as a national strategy for the country. And Siachen Tibet Railway, this is also an important project which they are considering. It even highlighted railway from Yan in Siachen to Ningxi in Tibet. So China nunchi Tibet, they consider that China is also a part of, Tibet is a part of China. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వాళ్ళు ఒక రైల్వే నెట్వర్క్ని వేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ దెమ్, అండ్ it is called to advance the preparatory work for building a railway line from Zigazi in Tibet to Girong. ఈ పేర్లన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు, బట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అన్నది మాత్రం మీకు తెలియాలి. ఫస్ట్ ఏంటి, చైనాలోని వాళ్ళు సియాచిన్ నుంచి టిబెట్ వరకు ఒకటి వేశారు. సెకండ్ వన్ ఏంటి, టిబెట్ నుండి నేపాల్ బోర్డర్ వరకు కూడా ఒక రైల్వే నెట్వర్క్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. అండ్ which is part of an already agreed plan to build a cross-border railway link connecting China and Nepal. So this is already discussed project. So ఒకటి వాళ్ళ ఇంటీరియర్ నుంచి ఒకటి టిబెట్ వరకు ఒకటి వేసుకుంటున్నారు, అండ్ టిబెట్ నుంచి నేపాల్ బార్డర్ వరకు కూడా ఒకటి వేస్తున్నారు. And this financial year, 5-year plan also emphasized opening up of access to key border highways ఇంక్లూడింగ్ ది స్ట్రాటజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ Z29 నేషనల్ హైవే. సో ఇంకా ఏమేమి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నారు, వాళ్ళ నేషనల్ హైవే ఏదైతే Z219 ఉందో దానికి కూడా కనెక్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. అయితే ఈ Z219 నేషనల్ హైవే ఏదైతే ఉందో ఇట్ పాసెస్ అలాంగ్ ద ఇండియా చైనా బార్డర్. ఓకే, జిన్జియాంగ్ నుంచి టిబెట్ వరకు ఏదైతే ఇండియాకి బార్డర్ ఉందో, ఇండియా బార్డర్ క్లోజ్గా ఉందో దాంతో పాటు ప్యారలల్గానే ఇది రన్ అవుతుంది అనమాట ఈ హైవే. దాని పేరేంటి Z219. దాన్ని కూడా వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నారు. The rail from Yan to Ningxi in Tibet, which lies just across from Arunachal Pradesh, is the first segment of a line that will eventually run from Lhasa to the second major rail link from China's hinterland to Tibet. హింటర్లాండ్ అంటే ఏంటి, ఒక ల్యాండ్ దేనికైతే మనకి ఈజీగా యాక్సెస్ అన్నది లేదో, రోడ్వేస్ కానివ్వండి, ఏదైనా వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఈజీగా ఉండదు. ఓకే, అంటే ఎక్కువ హిల్లీ ఏరియా ఉన్నా కూడా, ఓకే, ఎక్కడైతే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీలుగా లేదో అలాంటి ఏరియా నుంచి కూడా వీళ్ళు రైల్వే లింక్ అనేది తీసుకొని వస్తున్నారు. సో దట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కెన్ బి ఈజీలీ మూవ్డ్. వై దే ఆర్ సో మచ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇప్పుడు టిబెట్లో ఏవైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ మెయిన్ ల్యాండ్లోకి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అన్న, లేకపోతే ఇక్కడ ఏమైనా స్ట్రాటజికల్ డెవలప్మెంట్స్ చేయాలి అన్న, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలన్నా, ఎక్కడైనా సరే ద కీ థింగ్ విచ్ సమ్వన్ నీడ్ ఈజ్ రైల్వేస్ కానివ్వండి, రోడ్వేస్ కానివ్వండి, అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది బెటర్గా ఉండాలి. దెన్ దే విల్ బి మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఈవెన్ గూడ్స్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ railway networks so that they can easily have an access to Tibet. Next, what are the broader goals? Establishing China's self-sufficiency in key high-tech industries. To increase R&D spending by more than 7% per year. Every year they want to increase the R&D spending by more than 7%. To take self-reliance in science and technology as strategic underpinning for national development. To focus on development of strategic emerging industries including IT, biotech and new energy. So here you can conclude that they want to develop their high-tech industries, they want to develop their R&D spending, they want to develop, they want to be self-reliant in S&T and even IT, biotech and new energy. These are the sectors where they want to improve themselves, where they want to be self-reliant and where they want to increase the spending. Now the next topic is Javadkar meets digital media outlet. As I have told you, ఏవైతే ఇప్పుడు ఓటీటీ రూల్స్ కానివ్వండి, ఐటీ యాక్ట్ కొత్తగా ఏదైతే ఫామ్ అయిందో వీటికి సంబంధించి మీడియా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఈ పబ్లిషర్స్, మీడియా పబ్లిషర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డిజిటల్ పబ్లిషర్స్, వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, అట్లీస్ట్ మాతోని ముందుగా ఏమీ డిస్కస్ చేయకుండానే ఇలాగా రూల్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు. కనీసం మాతో ముందు డిస్కస్ చేయకుండానే ఈ ఐటీ గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు వాటిని తీసుకొచ్చారు అని చెప్పన్నారు. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఈ మీటింగ్ అన్నది పెట్టడం జరిగింది. సో ఎవరెవరు వచ్చారు, ఏం చెప్పారో మనం చూద్దాం. ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ ప్రకాష్ జావేద్కర్. సో మన ఐటీ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ ఎవరు, ప్రకాష్ జావేద్కర్.
హీ హెల్డ్ ఎ మీటింగ్ విత్ మెంబర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ అసోసియేషన్. అంటే డిజిటల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఆన్లైన్లో ఎవరైతే న్యూస్ పబ్లిష్ చేస్తారో వాళ్ళందరితో కలిపి ఒక మీటింగ్ అనేది పెట్టారు. ఓకే, ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారో చూద్దాం ఇక్కడ. ఇండియా టుడే, దైనిక్ భాస్కర్, హిందుస్థాన్ టైమ్స్, ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏబీపీ, ఈనాడు, దైనిక్ జాగరణ్ అండ్ లోక్మత్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద న్యూస్ ఏజెన్సీస్ విచ్ హ్యావ్ అటెండెడ్ ద మీటింగ్. ఇంకా న్యూస్ కొన్ని డిజిటల్ న్యూస్ అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ది వైర్ అండ్ ది న్యూస్ మినిట్, వీళ్ళని పిలవలేదు, దే ఆర్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద మీటింగ్. దేనివల్ల, దీస్ ఆర్ ద టూ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ విచ్ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఎ పిటిషన్ ఇన్ ద ఢిల్లీ కోర్ట్ ఛాలెంజింగ్ దిస్ లాస్. ఏదైతే ఐటీ రూల్స్ తీసుకొచ్చారో దానికి అగేన్స్ట్గా వీళ్ళు పిటిషన్ అనేది ఫైల్ చేశారు. సో వీళ్ళిద్దరిని అయితే ఇన్వైట్ చేయలేదు, మిగతా వీళ్ళందరూ ఎవరైతే నేను మెన్షన్ చేశానో దే ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద మీటింగ్. అయితే మినిస్ట్రీ రిలీజ్ చేసిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ద న్యూ రూల్స్ ప్లేస్ సర్టెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్స్. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏమి పబ్లిష్ చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని వాళ్ళకి చెప్పారు. దీస్ ఇంక్లూడ్, ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ రూల్స్లోని, కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ సచ్ యాజ్ ద నార్మ్స్ ఆఫ్ జర్నలిస్టిక్ కండక్ట్ ఫ్రేమ్డ్ బై ద ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ కోడ్ అండర్ ద కేబుల్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్ యాక్ట్. యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్ అండ్ దిస్ కోడ్, వాళ్ళు ఏవైతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన రూల్స్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఆ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ని జర్నలిజం ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా, లెట్ ఇట్ బి ఏంటంటారు, విజువల్ పరంగా కానివ్వండి, రిటర్న్ ఫామ్లో కానివ్వండి, ఏదైనా మీరు పెడుతున్నారు పోస్ట్ చేస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అనమాట అక్కడ స్టేట్మెంట్లో. ఓకే, ఓవర్ ద టాప్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్, ఓటీటీ అంటే ఏంటి, ఓవర్ ద టాప్, the digital news publishers also have to provide a 3-tier grievance redressal mechanism. ఇది ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ఆర్టికల్లో కూడా మీకు మెన్షన్ చేశాను. ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ ఎవరు, 3 టైర్స్లో ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు, ఎవరైతే పబ్లిష్ చేశారో వాళ్ళే. సెకండ్ వన్ ఏంటి, ఏ డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళే సెల్ఫ్ రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బై పర్సన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బై దట్ ఏజెన్సీ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. కరెంట్లీ ద మినిస్ట్రీ హ్యాడ్ నో డేటా ఆన్ వేరియస్ న్యూస్ పోర్టల్స్. అసలు ఏమేమి న్యూస్ పోర్టల్స్ ఏమున్నాయి అన్నది కంప్లీట్ డేటా అనేది ప్రస్తుతానికి మినిస్ట్రీ దగ్గర లేదు. సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ రూల్ దట్ వీళ్ళు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, విత్ ద న్యూ రూల్స్ ద డిజిటల్ న్యూ పబ్లిషర్స్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద మినిస్ట్రీ ఇన్ ఎ సింపుల్ ఫామ్. వాళ్ళ గురించి కొంత డేటా అన్నది వాళ్ళు మినిస్ట్రీకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. బికాస్ మినిస్ట్రీ దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని న్యూస్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి, ఏంటి అన్నది వాటి గురించి పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది లేదు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ బికమ్ ఏ మ్యాండేటరీ దట్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దెమ్. నెక్స్ట్, ఏవైతే ప్రింట్ మీడియాకి టీవీ వాళ్ళకి రూల్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉన్నాయో, అంటే మీరు ఇవి ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇవి చేయకూడదు, లేకపోతే టీవీలో ఇవి చూపించవచ్చు ఇవి చేయకూడదు అని చెప్పి కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలా అయితే రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉన్నాయో, సో ఇదే విధంగా ఇప్పుడు డిజిటల్ వాళ్ళకు కూడా అదే విధంగా పెడుతున్నారు రూల్స్. అంటే ఏంటి, డిజిటల్ అంటే ఆల్ నో, సోషల్ మీడియా కానివ్వండి, బ్లాగింగ్ కానివ్వండి, ఏమైనా సరే ఏది పడితే అది వాళ్ళు ఇంకా పెట్టడానికి వీలు లేదు, వాళ్ళకు కూడా రెగ్యులేటరీ బాడీ ఉండే విధంగా చూస్తున్నారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ దే ఇన్ ద ప్రింట్ మీడియా అండ్ ద టీవీ. అయితే వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇప్పుడు ఎవరైతే మీడియా అటెండ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. సెపరేట్ రూల్స్ అంటే ఏంటి, మాకు కంప్లీట్గా డిజిటల్ మీద బేస్ అయిన వాళ్ళని కంపేర్ చేయొద్దు. ఓకే, ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద మీడియా హౌస్ హు వర్ కాల్డ్ టు థర్స్డేస్ మీటింగ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద మినిస్టర్ దట్ దే ఆల్రెడీ ఫాలోడ్ ద రెగ్యులేటరీ ప్రోటోకాల్. మేము ఏదైతే రెగ్యులేటరీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారో ఆ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అంతా కూడా మేము ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే, పీసీఐ కానివ్వండి, కేబుల్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏవైతే కోడ్ ఎథిక్స్ ఉందో మేము అవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాం. ఎందుకని మేము ఫాలో అవుతున్నాం, వీఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్, మేము ఓన్లీ డిజిటల్ దాంట్లోనే వర్క్ చేయట్లేదు, మేము ప్రింట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కూడా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈనాడు ఉంది, ఈనాడు ఎలా ఉంది, మనకి ఆన్లైన్లోనే ఉంది, ఆఫ్లైన్ రెండింటిలోనే ఉంది కదా, వర్చువల్గా కాకుండా పేపర్ మీడియా కూడా వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్నారు, ప్రింట్ మీడియా కూడా. ఓకే, ఇంకేముంది, ఇండియా టుడే ఏముంది, ఆన్లైన్లోనే ఉంది, మనకి బయట మ్యాగజైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, దే ఆర్ వర్కింగ్ బోత్ డిజిటల్ అండ్ ప్రింట్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, మేము ప్రింట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కూడా ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ దిస్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. డోంట్ కంపేర్ అస్ విత్ ద వన్స్ హు ఆర్ ఓన్లీ వర్కింగ్ డిజిటల్. ఎవరైతే ఓన్లీ డిజిటల్లోనే ఉన్నారు, పేపర్ మీడియాలో లేరు, న్యూస్ పేపర్స్ అవి ఏం లేవు, వాళ్ళు మ్యాగజైన్స్ లేవు, ఓన్లీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదే చేస్తున్నారో వాళ్ళని మమ్మల్ని సిమిలర్గా ట్రీట్ చేయొద్దు, వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అని చెప్పి చెప్పారు. నెక్స్ట్ టాపిక్,
జర్కిహోలీ కేస్ ఎస్ఐటీస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ రేజ్ ఐబ్రోస్. ఇది దేనికోసం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మొన్న చెప్పాను కదా కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇది ఒక మెంబర్ తాలూకా వీడియో అనేది వచ్చింది, అది సెక్స్ స్కాండల్కి సంబంధించి దానికి ఎక్కువగా బయట పెడుతున్నారు, దిస్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ అవర్ రైట్ టు ప్రైవసీ అని చెప్పి వచ్చిందని. అయితే దీనికోసం ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ని ఈ కాన్స్పిరసీని డిస్కస్ చేయమని పంపించిందనమాట. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే వై ఆల్ ఆర్ ఓన్లీ బాదర్డ్ అబౌట్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఆయన రెప్యుటేషన్ పాడైందని చూస్తున్నారు తప్ప ఈజ్ ద ఉమెన్ విక్టిమ్ ఆర్ నాట్ అది ఎందుకు ఎవరు ఎక్కువగా ఆలోచించడం లేదు. ఆమె ఆ మెంబర్ దగ్గరికి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చింది అంటే వాట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ వీక్నెస్, ఏమైనా సరే తనకి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే ఏంటి ఈజ్ షీ ఏ విక్టిమ్ ఇన్ ఎనీ వై, అది ఎందుకు ఎవరు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు. అండ్ ఈవెన్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరైతే ఉమెన్స్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్ చేశారనమాట. ఓకే, ఇలాగా ఒక ఎస్ఐటీని పెట్టారు అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ప్రోవ్ అంటే ఇక్కడే ఏమైనా పొలిటికల్ కాన్స్పిరసీ ఉందేమో అని చెప్పి డౌట్గా ఉంది. మీరు ఎందుకు ఏమో తను ఏమైనా సెక్షువల్గా హెరాస్ చేయబడిందా అవన్నీ కూడా మీరు ఎందుకు చూడడం లేదు. ఇలా ఏదన్నా వీడియోస్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా వై డూ యూ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ దట్ ఉమెన్ సైడే రాంగ్ ఉండొచ్చు, ఉమెన్ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఎందుకు వై డూ యూ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్, వై యూ ఆర్ నాట్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ ద ఉమెన్ సైడ్. న్యూస్ ఏజెన్సీస్ మేము ఏమి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నామంటే ఈ షీ ఏ విక్టిమ్, తను ఏమైనా విక్టిమ్ అది తెలుసుకోవాలని మేము అనుకుంటున్నాం అంతే తప్ప ఎందుకు ప్రతిసారి ఉమెన్ని రాంగ్గా చూపిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. ఓకే, ద కర్ణాటక గవర్నమెంట్ మూవ్ టు అపాయింట్ ఏ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ టు ప్రోబ్ ద కాన్స్పిరసీ యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ and angle to the Ramesh Jarkiholi sex scandal and not whether the woman in question was a victim of oppression has come under fire from the women organization. Next topic, PM's photo removed from COVID vaccine certificate. ఏదైతే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారో దాని మీద పిఎం తాలూకా ఫోటోని తీసేయాలని చెప్పారనమాట. ఓకే, ఎందువల్ల ఇవి చేశారు జనరల్గా అయితే యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఏదైతే ఎలక్షన్కి ముందు మోడల్ కోడ్ ఉంటుందో ఆ కోడ్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు దాట్ పర్టిక్యులర్ డేస్ ఇన్ని డేస్ ముందు మీరు ఎటువంటి ప్రచారం అనేది చేయకూడదు. యూ షుడెంట్ క్యాంపెయిన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ పార్టీ, యూ కెనాట్ అడ్వర్టైజ్. మీరు ఫొటోస్ కానీ ప్యాంప్లెట్స్ ఇంకా అవన్నీ కూడా బంద్ చేసేయాలన్నమాట ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతుంది అన్న టైంకి. అయితే కానీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ నడుస్తున్నప్పుడు కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ మీద ఇంకా పిఎం ఫోటో ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ కింద వస్తుంది. సో దాన్ని తీసేయాలి అని చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్, పిఎం టు అటెండ్ ఫస్ట్ క్వాడ్ సమ్మిట్ టుడే. ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఏంటి మన పిఎం ఏదైతే వెళ్తున్నారో అక్కడ ఏమేమి మాట్లాడతారు, ఏమేమి డిస్కస్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అన్నది కూడా చూద్దాం. అండ్ నేను నిన్న కూడా చెప్పాను ఏంటి చైనా వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఈ క్వాడ్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇండో పెసిఫిక్ నాటో. ఎందుకని ఇండో పెసిఫిక్ నాటో అంటున్నారు, బికాస్ ఇట్ ఫీల్స్ దట్ దిస్ గ్రూప్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ టు ఇట్, దానికి అగేన్స్ట్గా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని తగ్గించడం కోసం రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇలాగా క్రియేట్ చేశారు దాన్ని అని చెప్పేసి చైనా దాన్ని ఆ పేరు అని పెట్టింది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి యాక్చువల్గా ఇందులో మనం మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే whether the 4 leaders will issue a joint statement at the end of the meeting. ఈ 4 లీడర్స్ ఎవరైతే కలుస్తున్నారో అట్ లాస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేది స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో అదంతా ఒకటే సేమ్ ఒక కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఇస్తారా, లేకపోతే ఎవరికి వాళ్ళు అన్నట్టు సెపరేట్ డెసిషన్స్ వస్తాయా అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకని చెప్పి ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్వాడ్ మీటింగ్స్లో అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఇవ్వడం అన్నది జరిగింది. ఇఫ్ దే ఆల్ గివ్ ఏ కలెక్టివ్ ఒపీనియన్ దెన్ దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ టైం దట్ క్వాడ్ హెస్ గివెన్ ఏ కలెక్టివ్ ఒపీనియన్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా దే గివ్ సెపరేట్ రీడౌట్స్ ఇండికేటింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ దర్ పొజిషన్. ప్రతిసారి డిఫరెంట్గా ఒపీనియన్ వస్తుంది. సో ఈసారి కానీ వాళ్ళు ఈ మీటింగ్కి సంబంధించి ఒకటే డెసిషన్కి వస్తే దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు. అండ్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మెయిన్గా దేనికోసం డిస్కస్ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళు, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకే, ఒకటి ఏంటి ఇండో పసిఫిక్ ఏదైతే రీజియన్ ఉందో అది ఫ్రీగా ఉండాలి, ఇట్ షుడెంట్ బి డామినేటెడ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఏ సింగిల్ పార్టీ. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి క్లైమాటిక్ క్రైసిస్ కోసం వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వ్యాక్సిన్, ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది. యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ యాంటోనీ బ్లింకెన్ హూ విల్ విజిట్ జపాన్ అండ్ సౌత్ కొరియా నెక్స్ట్ వీక్. అయితే వీళ్ళు క్వాడ్ మీటింగ్కి ముందే యుఎస్ సెక్రటరీ ఎవరు యాంటోనీ బ్లింకెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలాసార్లు ఇప్పటికి చాలా న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో ఇతని గురించి ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు విజిట్ జపాన్ అండ్ సౌత్ కొరియా నెక్స్ట్ వీక్. Quad Ministerial Summit in February, the 4 countries had discussed the need for international cooperation to ensure equitable access to vaccine. As I have told you,
ఏదైతే వ్యాక్సిన్ ఉందో అందరికీ కూడా ఈక్వల్గా అందే విధంగా, నాట్ లైక్ ఒక కంట్రీకి అసలు వ్యాక్సిన్సే వెళ్లకుండా ఒక కంట్రీలోని మొత్తం అందరికీ వ్యాక్సిన్స్ వెళ్ళే విధంగా అలా కాకుండా దే సెడ్ దట్ ఈక్విటబుల్గా వెళ్ళే విధంగా, ఎస్పెషల్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి, బికాస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ క్యాన్ డెవలప్ their own vaccines and all, but డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లేకపోతే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ దే కెన్ నాట్ డెవలప్ బై దెమ్సెల్స్తో అక్కడికి ఈక్వల్గా అందరికీ రీచ్ అయ్యే విధంగా చూడాలి. దానికోసం వాళ్ళు డిస్కస్ చేయబోతున్నారు. అండ్ ఇండియా ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నోట్ దిస్ పాయింట్. ఇండియా ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ షిప్డ్ అవుట్ మోర్ దాన్ 48 million doses వరల్డ్ వైడ్. ఇప్పటికి మనం ఎన్ని పంపించాము? 48 million dosesని ఆల్రెడీ పంపించాం. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిక్వెస్ట్ క్వాడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు స్కేల్ అప్ ఇట్స్ అవుట్ రీచ్ ఫర్దర్. ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే విధంగా క్వాడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం కూడా ఇండియా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇండియా వుడ్ లైక్ టు సీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లెడ్ బై ద యుఎస్. ఏవైతే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ బీయింగ్ లెడ్ బై యుఎస్ డైల్యూట్ దేర్ అపోజిషన్ టు ఇట్స్ ప్రపోజల్ అట్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర వాళ్ళు ఏదైతే ప్రపోజల్ పెట్టారో దీనికి ఆపోజిట్గా, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఇండియా వేరే వేరే చోట్లకు పంపించుకోవాలి అంటే హిండర్ అవ్వకుండా, అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఏవి లేకుండా కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ కావాలి. దేనికోసం? టు వేవ్ ట్రిప్స్. ట్రిప్స్ అంటే ఏంటి? ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ గైడ్ లైన్స్, సో దాట్ మోర్ వ్యాక్సిన్స్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్ జనరికల్లీ. ఎక్కువ వ్యాక్సిన్స్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్కువ వ్యాక్సిన్స్ వేరే వేరే కంట్రీస్కి మేము సప్లై చేసే విధంగా ఏవైతే మీరు అబ్జెక్షన్స్ పెట్టారో వాటిని తీసేస్తే వీ విల్ బీ ఈజీలీ సప్లయింగ్ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్, సో దాట్ ఇట్ విల్ బీ రీచింగ్ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఫర్ దాట్ యూఎస్ ఏదైతే ఉందో అది సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటుంది అనమాట. ఎందుకని వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ లెడ్ బై యూఎస్, దట్ ఈస్ వై. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇండియా జపాన్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ రివ్యూ టైస్. ఇండియా అండ్ జపాన్ కలిసి చేసిన స్పేస్ ఏవేవి ఉన్నాయి, స్పేస్లో మనం చేసిన ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఏంటి అన్నో మనం ఇవాళ ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇండియా అండ్ జపనీస్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఆన్ థర్స్డే రివ్యూడ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్, లూనార్ కోఆపరేషన్ అండ్ శాటిలైట్ నావిగేషన్. దేనికోసం వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నారు? ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్, లూనార్ కోఆపరేషన్, శాటిలైట్ నావిగేషన్. And also agreed to explore opportunities for cooperation in space situational awareness and professional exchange program. ఈ వర్డ్స్ మీరు ఇంట్రొడక్షన్లో ఈ విధంగా రాయాలి. ఓకే, వెన్ వాజ్ ఇట్ అగ్రీ, దీనికోసం అసలు ఎప్పుడు వీళ్ళు అగ్రీ అయ్యారు, ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే చెప్తున్నారో వీటి కోసం. ఇట్ వాజ్ అగ్రీడ్ డ్యూరింగ్ ఏ బైలాటరల్ మీటింగ్ బిట్వీన్ ద ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో అండ్ ద జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ జాక్సా హెల్డ్ వర్చువల్లీ. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, మనది ఏంటి ఇస్రో స్పేస్ ఏజెన్సీ, జపాన్ వాళ్ళది ఏంటి జాక్సా, ఇలా చైనా వాళ్ళ దాని పేరేంటి, రష్యా వాళ్ళ దాని పేరేంటి, యుఎస్ నాసా మనందరికి తెలిసిందే. సో మీరు వాళ్ళు ఏం కనుక్కుంటారు, రష్యా వాళ్ళ స్పేస్ ఏజెన్సీ పేరేంటి, చైనా వాళ్ళ స్పేస్ ఏజెన్సీ పేరేంటి. ఓకే, ఇద్దరు కలిపి చేసే కొలాబరేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి? బోత్ ఏజెన్సీస్ సైన్డ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ కొలాబరేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ రైస్ క్రాప్ ఏరియా అండ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్. ఎంత రైస్ క్రాప్ ఏరియా ఉంది, ఎంత ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, వీటిని శాటిలైట్ డేటాని యూజ్ చేస్తూ మానిటర్ చేయడం. ఓకే, దానికోసం ఒక ప్రాజెక్ట్. సెకండ్ ఏంటి? లూనార్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. లూనార్ అంటే దేనికి సంబంధించి? మూన్కి సంబంధించి. మూన్ మీద మనం ఏవైతే ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ చేస్తామో దాన్ని లూనార్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, ఇండియా అండ్ జపాన్ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ జాయింట్ లూనార్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. దీని పేరేంటి? లూపెక్స్. లూపెక్స్ అంటే మూన్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లోరేషన్. దీనికోసం ఆల్రెడీ ఇండియా అండ్ జపాన్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. ద టూ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మిషన్ దట్ ఎయిమ్స్ టు సెండ్ ఎ ల్యాండర్. మనం ఒక ల్యాండర్ని కూడా పంపించాలనుకుంటున్నాం. ల్యాండర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ గోస్ అండ్ ల్యాండ్స్ ఆన్ ద మూన్. ఓకే, అండ్ రోవర్ టు ద మూన్ సౌత్ పోల్ అరౌండ్ 2024. 2024లోని ఒక ల్యాండర్ని, ఒక రోవర్ని పంపించాలని అనుకుంటున్నాం. ఎక్కడికి? మూన్ మీదకి. ఓకే, ఎవరెవరు? జపాన్ అండ్ ఇండియా కలిసి. ఇండియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. ఇండియా అండ్ ఇప్పుడు జపాన్తో చెప్పుకున్నాం, జపాన్తో కాకుండా ఇంకా వేరే వేరే కంట్రీస్తో ఏమేమి ఉన్నాయి అవి కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. ఇండియా అండ్ ఇటలీ డిసైడెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్, స్పేస్ సైన్స్ అండ్ robotic and human exploration. These are the areas where India and Italy are going to work. India and Australia, they both signed an amendment to the MOU which will build on the comprehensive strategic partnership. And they are going to discuss for Australia to host vital tracking infrastructure to support the Gaganyaan manned space flight mission. Gaganyaan అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టైం మనం ఏదైతే మ్యాన్డ్ మిషన్ని పంపించాలనుకుంటున్నామో మార్స్కి, అంటే ఏంటి? అందులో మనుషులు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు వరకు ఏంటి మనం అన్మ్యాన్డే పంపించాం.
ఇప్పుడేంటి మ్యాన్డ్ మిషన్, మనుషులు అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ కూడా అందులోని వెళ్తారు, ట్రావెల్ చేస్తారు. ఇది అయింది, బట్ ఇట్ విల్ బీ సెంట్ సూన్. దానికి కూడా ట్రాకింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆస్ట్రేలియా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి డిస్కషన్ అనేది చేసుకున్నారు. ఓకే, నౌ లూపెక్స్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక, ఇండియా అండ్ జపాన్ మధ్యన. సో లూపెక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లూనార్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్, ఏంటి దాని పేరు? లూపెక్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ రోబోటిక్ లూనార్ మిషన్ కాన్సెప్ట్ బై ద ఇస్రో అండ్ జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ. ఇట్ వుడ్ సెండ్ ఎ లూనార్ రోవర్, ల్యాండర్ అండ్ రోవర్. ఎక్కడికి? మూన్ మీదకి పంపిస్తున్నారు. ఓకే, నౌ జక్సా ఈజ్ లైక్లీ టు ప్రొవైడ్ అండర్ డెవలప్మెంట్ H3 లాంచ్ వెహికల్ అండ్ ద రోవర్. ఇప్పుడు ఈ పంపించడానికి ఏదైతే ఈ ప్రోబ్ కోసం లాంచ్ వెహికల్ ఏది కావాలి, రోవర్ ఏం కావాలి, అది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? జక్సా. ఓకే, మరి ఇస్రో ఏం చేస్తుంది? ఇస్రో విల్ బీ వర్కింగ్ ఫర్ ద ల్యాండర్. సో మనకి ఏమేమి కావాలి? ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రోబ్కి ఒక రోవర్ కావాలి, ఒక ల్యాండర్ కావాలి, ఒక లాంచ్ వెహికల్ కావాలి. సో జాక్సా ఏం చేస్తుంది? లాంచ్ వెహికల్ అండ్ రోవర్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఇస్రో ఏమో ల్యాండర్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.